नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु हृदय को छुईला भाया कहानीटी आरंभ करवा। कुलांगार कहानीटी को आरंभरू शुणापी अनुरोध। अरे मूर्ख बेलज्जा मो अन्न ध्वंस करने छाड़देले आउ अन्य कौनसी काम आसुची तोते के जानी कौ जन्म कौ पाप करी जे एईटा परी गोटे कुलांगार पुओटे पाइछि। छोट बेले जेबे पानी कुंडरे पड़ जाइथिलु मरी जाइथांतु हेले तो पाई आजी मते एते कथा शुणिबाकू पड़ंतानी। राग उत्तप्त होई सान पुओ कालू को गाली करुथांती निरंजन बाबू। हेले एते कटु कथा हाँ कहिबेनि बा कोन पाई। कालू सबु वर्ष भली सेई वर्ष मध्य परीक्षारे विफल हेउथिला। पुणी शिक्षक मध्य निरंजन बाबूंकू विद्यालय को डाकी समस्तंक आगरे कालूर पाठ पढ़ा को नहीं 12 कथा शुणेइथिले। आउ निरंजन बाबू हेले भारी प्रतिष्ठापरायण व्यक्ति। सीए सर्वदा निज ख्याति सम्मान और प्रतिष्ठा को प्राधान्य देवा लोक। गाँव में तांकर भारी ना प्रतिटी लोक तांको खूब सम्मान दियंती। आउ जेतेबेले कालू पाई तांको मान सम्मान हानि होइथिला से केमिति सेई कथा सही परिथांते। सेइथिपाई अनेक समय कालू को नाना कथा कही गाली करिबा संगे संगे बहुत बाण मध्य मारती। किंतु कालू सबुथर भली सेई थर मध्य गोटिए जगार मुंड नुआई चुप होई छिड़ा हेई बापांक सबु गाली शुणुथाए। कारण ताकू ता माँ परा शिखेइची जे बड़ बा गुरुजन कहला बेले केबे पाटी खोलिबु नाही। बड़ लोक जहा कहिबे भल लागू कि न लागू सबु चुपचाप शुणी नबू। किंतु केबे जवाब दबु नाही कि जुक्ति करिबु नाही। आउ इए तो पुणी बापा से केमिति ता पाटी खोली थांता। निरंजन बाबूंको परिवार बोइले स्त्री उर्मिला बड़ पुओ राजा और सान पुओ कालू को नहीं चारि प्राणीक संसार। तेल लुणर संसार बेस भलरे चली थाए। बड़ पुओ राजा पाठ पढ़ारे अत्यंत उत्कृष्ट सबुबले श्रेणी रे प्रथम हुए। 10म श्रेणी रे मध्य सर्वाधिक अंक रखी पूरा गाँव रे प्रथम होइतिला। सेइथिपाई निरंजन बाबू बड़ पुओ राजार वैज्ञानिक हेबार स्वप्न साकार करिया पई कौनसी दिगरे टिके हेले अवहेला करू नथिले। राजा जेतेबेले जहा कहिला निरंजन बाबू सबु आनी ता हातरे धरे दियंती। आउ खाली पाठ पढ़ा बोली नुहे साठरे मध्य भारी भल थिला। राजा विभिन्न वक्तृता प्रतियोगितारे विजयी होई अनेक पुरस्कार मध्य पाए सिए। सेइथिपाई राजा बापांक भारी प्रिय। माँ बापांक छड़ा शिक्षक शिक्षयित्री गाँ लोक समस्ते ता उपरे भारी खुशी। ले अन्यपटे कालू ना पाठरे भल ना साठरे भल पाठ साठ सबु थिरे से शून्य। पाठ कथा कहिबा मात्रे ताकू जेमिति जोर माड़ी आसे। सेइथिपाई 3 वर्ष हला गोटिए श्रेणी रे एका पढ़ुथाए। बापांक ठारू नीति जहा माड़ गाली खाए पुणी ता सांगकू विद्यालय रे शिक्षक शिक्षयित्रींक माड़ गाली मध्य खाए। आत्मसम्मान बा इज्जत बोली तार किछि न थाए। एमिति कि गाँर ताठारू 7 सान पिला मध्य ताकू गध मूर्ख कूप मंडुक आदि नाम रे डाकी बहुत थट्टा परिहास करती। हेले कालू केबे हेले एते कथा शुणिला परे मध्य रागी जाई कौनसी प्रतिक्रिया रखे नाही। बास टिके हसी देई सेठारू चली आसे। कहिबाकू गले से समस्तଙ୍କ ପାଇଁ अप्रिय ओ अलोड़ा केवल ता माँ को छाड़िकी। तार जदि इज्जत बोली कौनसी जिनिस थिला सेईटा ता मार पणत तले एका। कारण गोटिए माँ पाई ता पिला सबुठारु श्रेष्ठ। एणिकी से पिला भल हो बा खराब सेमितिरे भी कथारे नहीं। माँ सेई पिला को बेसी भल पाए बेसी जत्न निए जी दुष्ट चगला ओ अमानिया। कारण से बेस जाने ता छड़ा ता पिला को आहु केही सेतिकी स्नेह आदर करिवे नाही। एहा सत जे पाठरे साठरे कालू थिला कालिदास। हेले एहा मध्य सत जे समाज रे गोटिए भल मनीष हेबार समस्त गुण भरी होई रहिथिला कालू भितरे। बही रे पढ़ा होउथुबा गणित इंग्राजी इतिहास भूगोल विज्ञान आदि जिनिस सिना ता मुंड उपरु पळे जाए किंतु ताकू ता माँ उर्मिला देउथुबा नीति शिक्षा तथा गोटिए भल मनीषटीए हेबार शिक्षा ता मुंडरे ठीक पशुथुला ओ चिरदिन पाई मने मध्य रहुथुला। कालू भविष्यत रे बड़ चाकरीटे करी बड़ मनीषटीए होई परिबो कि नाही ता माँ को ताहा जणा नथिला। हेले कालू जे भविष्यत रे बड़ होई गोटिए बहुत भल मनीषटीए निश्चित भाबरे हेबो सेईटा ता माँ को संपूर्ण विश्वास थिला। सेइथिपाई अनेक समय निरंजन बाबू कालू को अनेक अपशब्द कही गाली कला बेले बा बाड़ेला बेले जेबे कालू आखिरु लुहर नई बोही जाए
ଉର୍ମିଳା ସହି ନପାରି କାଳୁକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ି ଆଣି ନିଜ ବୁକୁରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ବହୁତ ଅଶ୍ରୁ ଝରାନ୍ତି ଓ ଆକଟ କରି କୁହନ୍ତି, କାହିଁ ଏମିତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହୋଇ ପିଲାଟିକୁ ମାରୁଛ ଓ ଏତେ କଥା କହୁଛ? ସିଏ ଏବେ ପିଲା ଅଛି, ଯେବେ ବଡ଼ ହେବ ଦେଖିବ ସିଏ ବଡ଼ ମଣିଷଟିଏ ହେଉ କି ନ ହେଉ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ହେଲେ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ସବୁବେଳେ ପତ୍ନୀ ଉର୍ମିଳାଙ୍କ କଥାକୁ ଏଇଆ କହି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଯଦି ମଣିଷ ହେବ ତେବେ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମଶାଣିକୁ ଯିବେ। ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ବଡ଼ ପୁଅ ରାଜାକୁ ଯେତିକି ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ଓ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସେତିକି ସାନ ପୁଅ କାଳୁକୁ ଆଦୌ କରୁନଥିଲେ। ରାଜାକୁ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ ଡାକନ୍ତି, ହେଲେ କାଳୁକୁ ସବୁବେଳେ ମୂର୍ଖ, ଅଲାଜୁକିଆ, ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ଆଦି ନାମ ଧରି ଡାକନ୍ତି। ନିତି ଖାଇଲା ବେଳେ ରାଜାକୁ ପାଖରେ ଧରି ବସି ଖାଆନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ଥରେ ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଇ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ହେଲେ କାଳୁକୁ ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ପାଖରେ ଧରି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବସାନ୍ତି ନାହିଁ। ପୂଜା ପର୍ବଣୀରେ ରାଜା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ପୋଷାକ ଆଣନ୍ତି, ହେଲେ କାଳୁ ପାଇଁ କେବେ କେମିତି। ଉର୍ମିଳା କିଛି ପଚାରିଲେ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ କୁହନ୍ତି, ରାଜାର ଥରେ ଅଧେ ପିନ୍ଧା ପୋଷାକ ବହୁତ ଅଛି, ଯାହା ଏବେ ତାକୁ ଛୋଟ ହେଲାଣି, ସେଥିରୁ ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅ। ସେମିତିରେ ବି ଇଏ ଏମିତି କ'ଣ ତାଡ଼ି ପକଉଛି ଯେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏଇଟା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ନୂଆ ପୋଷାକ ଆଣିବି। ଥରଟିଏ ଦଶହରାରେ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଦୋକାନରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ପୋଷାକ କିଣି ଆଣିଥାନ୍ତି। କାଳୁ ଖୁସି ହେଇ ସେଇ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ପୋଷାକ ଥିବ ବୋଲି ଭାବି ଅଣ୍ଡାଳିବାରୁ ଦେଖିଲା ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ନୂଆ ସାର୍ଟ, ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ଓ ଗୋଟିଏ ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓ ଗଞ୍ଜି। ଜିନ୍ସ ଓ ଗଞ୍ଜି ତା'ର ନା ଭାଇର ବୋଲି ଭାବିଲା ଭିତରେ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ତା ହାତରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ରାଜା ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ କୁହନ୍ତି, ଏଇଟା ତୋ ପାଇଁ ନୁହେଁରେ କୁଳାଙ୍ଗାର, ଏଇଟା ମୋ ଗେହ୍ଲା ରାଜା ପାଇଁ। ଏତିକି ଶୁଣି ଗୋଟିଏ ମଉଳା ଫୁଲ ପରି କାଳୁର ମୁହଁ ମଉଳିଯାଏ। ବାପା ପ୍ରାୟତଃ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆଣିଲେ ତାକୁ ନ ଦେଇ ଭାଇକୁ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ମା କୋଳରେ ଯାଇ ବହୁତ କାନ୍ଦେ, ହେଲେ ମା ଯେମିତି ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେଇ ଗେଲ କରିଦିଏ ସିଏ ତୁନି ହେଇଯାଏ। କାଳୁ ମନରେ କଷ୍ଟ ନ ହେଉ ବୋଲି ଉର୍ମିଳା ଲୁଚେଇ ଚୋରେଇ ପାଖରେ ରଖିଥିବା ପଇସାରେ ସବୁବେଳେ କାଳୁ ପାଇଁ ପୋଷାକ ହଳେ କରି ଦିଅନ୍ତି। ମା ହିଁ ତା'ର ଦୁନିଆ ଥିଲା କହିଲେ ଚଳେ। ଉର୍ମିଳା ଖାଲି କାଳୁ ବୋଲି ନୁହେଁ, ରାଜାକୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସେ ସମାନ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପଣତ ତଳେ ଜାଗା ଦିଅନ୍ତି, ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଭାବରେ ବାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ହେଲେ ବଡ଼ ଭାଇ ରାଜା ଠିକ୍ ବାପାଙ୍କ ଭଳି ତାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରେ, ସତେ ଯେମିତି ତାକୁ ବାହାରୁ କୋଉଠୁ ଗୋଟେଇକି ଅଣା ହେଇଛି, ଆଉ ସିଏ ତା ଭାଇ ନୁହେଁ। ହେଲେ ଏତେ ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ କାଳୁ ମନରେ କେବେ ହେଲେ ବାପା କି ବଡ଼ ଭାଇ ରାଜା ପ୍ରତି କେବେ କୌଣସି ଖରାପ ଭାବନା ଆସିନଥାଏ। ଯେହେତୁ ମା ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦିଏ ଯେ ବାପା ତା ଭଲ ଚାହାନ୍ତି ବୋଲି ତାକୁ ଗାଳି କରନ୍ତି, ସିଏ ମା ଭଳି ତା ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ହେଲେ ଡରରେ କେବେ ପାଖକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ସତରେ କାଳୁର ହୃଦୟଟି ଥିଲା ଧଳା କାଗଜଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସଫା। ଛଳ, କପଟ, ହିଂସା ଭଳି ଜିନିଷ ତା ପାଖରେ ଆଦୌ ନଥାଏ। 18 ଉଲାରୁ ପଟେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମା ଦେଇଥିବା ଶିକ୍ଷା ଅନୁଯାୟୀ ପିଲାରୁ ନେଇ ବୁଢ଼ା ଯାଏଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ବାଟରେ କୌଣସି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ବୋହିକି ନେବାର ଦେଖିଲେ ହାତରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ନିଜେ ବୋହି ଘର ଯାଏଁ ଛାଡ଼ି ଆସେ। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ବି ମୋଟେ ପାଟି ଖୋଲେନି, ଆଉ ଯେଉଁଠି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଯାଇ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରେ। ହେଲେ ଏତେ ଭଲ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ତାକୁ କ'ଣ ତା ବାପା ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଓ ଆମର ଏଇ ସମାଜ, ଯିଏ ପାଠୁଆ ଅପାଠୁଆ କହି ରକ୍ତ ମାଂସରେ ଗଢ଼ା ମଣିଷଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ନଜରରେ ଦେଖେ, ସିଏ କ'ଣ ତାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରିବେ? ନା ତାକୁ ପାଠୁଆଙ୍କ ଭଳି ଆପଣେଇ ନେଇ ସେତିକି ମାନ ସମ୍ମାନ ଦେବେ? ଏମିତି ଅହରହ ସୁଖ ଦୁଃଖର ନଈ ଭିତରେ ସମୟ ତାଳରେ ତାଳ ଦେଇ ଭାସି ଚାଲେ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କ ଜୀବନ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତି ଚାଲେ, ଆଉ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଉର୍ମିଳା। ପ୍ରାୟ 60ଟି ଶ୍ରାବଣ ଆସି ଫେରି ଯାଇଥାଏ ଦୁହିଁଙ୍କୁ, ଆଉ ଅନେକ କିଛି ବଦଳିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନୂତନତାର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଯାଇଥାଏ। ଏତିକି ଭିତରେ ସେତେବେଳକୁ ଆମେରିକାରେ ପାଠପଢ଼ା ସାରି ବଡ଼ ପୁଅ ରାଜା ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନର ଚାକିରି ଅର୍ଥାତ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥାଏ। ବର୍ଷକୁ କୋଉ ଥରେ ଅଧେ ଗାଁକୁ ଆସେ, ଆଉ ଯେବେ ଗାଁକୁ ଆସେ ତାକୁ ଗାଁଟି 2 ଦିନରୁ ଅଧିକ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ମୋଟେ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଗାଁରେ ଆମେରିକା ଭଳି ପିଜା, ବର୍ଗର, ପାସ୍ତା ଆଦି ଖାଇବା ଜିନିଷ ମିଳେନି ବୋଲି ଆମେରିକାକୁ ଭାରି ଟେକେ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ତା ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଏ।
ଗାଁର ମାଟି ସଡ଼କରେ ଚାଲିଲେ, ପୋଖରୀରେ ଗାଧେଇଲେ, ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ି ଖାଇଲେ ତାକୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଏ ବୋଲି କୁହେ। ଗାଁକୁ ଆସିଲେ କାହାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରେନି କି କୋଉ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସହ ପଦେ କଥା ହୁଏନି। ସେମିତି ଘରଟା ଭିତରେ ପଡ଼ି ରୁହେ। ହଁ, ଏଇ ଗାଁର ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ବା ସେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ? ଆମେରିକା ଭଳି ଏତେ ବଡ଼ ଦେଶରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଗାଁର ଶାଗ ପଖାଳ ଖିଆ ଲୋକ କ'ଣ ସମସ୍କନ୍ଦ ହେବେ? ବିଲକୁଲ ନୁହଁ। ମଝିରେ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଓ ଉର୍ମିଳା ପୁଅ ପାଖକୁ ଆମେରିକା ବୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଯିବାର 2-3 ଦିନ ପରେ ରାଜାର ସାଙ୍ଗ ସବୁ ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେତିକି ବେଳେ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଖାଲି ଦେହରେ ଲୁଙ୍ଗିଟିଏ ପିନ୍ଧି ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଖଣ୍ଡି ଇଂରାଜୀରେ କଥା ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ତାକୁ ଭାରି ଲାଜ ମାଡ଼ିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ 5 ଦିନ ପୁଅ ପାଖରେ ଭଲରେ ରହିଥିବେ କି ନାହିଁ ଆଣି ବାପା ମାଙ୍କୁ ପୁଣି ଗାଁରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। କହିଲା, ତମେମାନେ ନିପଟ ଗାଉଁଲି ଲୋକ। ଆମେରିକା ଭଳି ବଡ଼ ସହରରେ ତମେମାନେ କ'ଣ ଚଳିପାରିବ? ତମେ ସେଇ ଗାଁରେ ଏକା ଚଳିପାରିବ। କଥାଟି ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧିଲା। ହେଲେ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ମୋଡ଼ି ମକଚି ହୋଇ ରହିଗଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଜା ଆମେରିକାରେ ଏକା ଗୋଟିଏ ବିଦେଶୀ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇ ବାହା ହୋଇଗଲା। ବାପା ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ନେବା ପାଇଁ ଗାଁକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଖାଲି ଫୋନ୍ କରି ଜଣେଇ ଦେଲା ଯେ, ବାପା ବୋଉ, ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇ ବାହା ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ଆମେରିକାର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହୋଇ ରହିବି। କାରଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗାଉଁଲି ପରିବେଶ ଓ ଗାଉଁଲି ଲୋକ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ସିଏ ସହରୀ ଝିଅ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଲିବାକୁ ଆସିବି। ବାକି ପ୍ରତି ମାସରେ ପଇସା ପଠେଇ ଦେବି। ତୁମେ ସେଇଠି ଖୁସିରେ ରହିବ। ମୁଁ ବି ଏଇଠି ଖୁସିରେ ଅଛି। ହେଲେ ରାଜା କି ଜାଣିବ ଯେ ବାପା ମା ପିଲାକୁ ନ ଦେଖି କୋଉ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେ। ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଓ ଉର୍ମିଳାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଅ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହୁ ବୋଲି ନୀତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ଆଉ ଚାତକ ଭଳି ଚାହିଁ ରୁହନ୍ତି ପୁଅର ଫେରିବା ବାଟକୁ। କାଳୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କାଳୁ ନାହିଁ କି? ସେ ପରା ଗୋବର ଗଣେଶ। ସିଏ ଭଲା କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ସିଏ ତ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିଲାନି। ତାକୁ କ'ଣ କେହି ଚାକିରି ଦେଇଥାନ୍ତେ? ମୋଟେ ନୁହଁ। ସିଏ ସେଇ ଗାଁରେ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲା। ଗାଁ ଛକରେ ଗୋଟିଏ ତେଜରାତି ଦୋକାନଟିଏ କରିଥିଲା। ସେଥିରୁ ଯେତିକି ଉପାର୍ଜନ ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ସେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିଲା। ବାପା ମାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁ ବୁଝୁଥିଲା। ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକ ତାକୁ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଶିଷ୍ଟାଚାର ଓ ଗୁଣ ପାଇଁ ତା ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଥିଲେ ଓ ସର୍ବଦା ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ହେଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କାଳୁ ବାପାଙ୍କ ସ୍ନେହରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲା। ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ହୁଏତ କାଳୁକୁ ଆଉ ଗାଳି କରୁନଥିଲେ କି ମାଡ଼ ମାରୁନଥିଲେ ଆଉ ମନେ ମନେ ଭଲ ମଧ୍ୟ ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ସିଏ କେବେ ସ୍ନେହରେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ହାତ ବୁଲେଇ ନଥିଲେ କି ପାଖରେ ବସେଇ ଖୁଆଇ ନଥିଲେ। ହୁଏତ ସିଏ ଗୋଟିଏ ଭଲ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କାଳୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ସାହସ କରୁନଥିଲା। ଦିନକର କଥା, ରାତି ପାଖାପାଖି 1:30 ହେବ। ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଉଠନ୍ତି। ଖଟରୁ ଓହ୍ଲେଇ 2 ପାହୁଣ୍ଡ ଆଗକୁ ଆସିଥିବେ। ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା, ଚେତା ଚପଡ଼ ବୁଡ଼ି ଦାଲକିନା ବାଡ଼େଇ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ଉର୍ମିଳା କାଳୁକୁ ଡାକ ପକାନ୍ତି। କାଳୁ ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠିକି ଆସିଲାରୁ ଦେଖିଲା ଚେତା ଚପଡ଼ ବୁଡ଼ି ବାପା ତଳେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯେତେ ଡାକିଲେ ଆଖି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଏତେ ରାତିରେ କ'ଣ କରିବେ? କାହାକୁ ଡାକିବେ? କିଛି ବୁଝିପାରୁ ନଥାନ୍ତି କାଳୁ ଓ ତା ମା। ଘରଠାରୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 5-6 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ। ପାଖରେ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ଜଣକର ଅଟୋ ଥାଏ। କାଳୁ ଧାଇଁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘର କବାଟ ବାଡ଼େଇ ବିକଳ କଣ୍ଠରେ ଡାକ ଛାଡ଼େ, ସପନୀ ଦାଦା, ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସ। ହଠାତ୍ କାହିଁ ବାପା ଚେତା ଚପଡ଼ ବୁଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ଏବେ ଯେତେ ଡାକିଲେ ବି ଆଖି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଟିକେ ତମ ଅଟୋରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯିବ। କାଳୁର ବିକଳ ରଡ଼ି ଶୁଣି ସପନୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଦରୁ ଉଠି ତରବର ହୋଇ ଗଞ୍ଜି ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ନିଜ ଅଟୋ ଧରି ଚାଲି ଆସେ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାକୁ। କାଳୁ ବାପାଙ୍କୁ ଟେକି ଟେକି ଆଣି ଅଟୋରେ ବସାଏ ଆଉ ମା ପୁଅ ମିଶିକି ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କୁ ଧରି ଗାଁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ସେଇଠି ଡାକ୍ତର ଚିକିତ୍ସା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କ ଚେତା ଫେରିଆସେ। ହେଲେ ବହୁତ ବାଉଳି ଚାଉଳି ହେଉଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତର ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କୁ ସେଇଠି ପକେଇ ନ ରଖି କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ରାତି କାଳୁ ଆଉ ତା ମା ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭଡ଼ା କରି ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ନେଇ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତି।
ସେଇଠି ଡାକ୍ତର ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିସାରିଲା ପରେ କାଳୁ ଓ ତା ମାଆଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ତୁମ ବାପାଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ହାମରେଜ୍ ହେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ରହିଛି। ଯଦି ତୁରନ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରା ନଯାଏ ତେବେ ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ସିଏ ନିଜ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହରାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କଥା ଶୀଘ୍ର ନେବେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଟିରୁ ଏତିକି ଶୁଣିଲା ପରେ କାଳୁ ଓ ତା ମା ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା ଯେପରି ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ଯେମିତି ଦୁଃଖର କଳା ବାଦଲରେ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଚାରିଦିଗ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା। ଉର୍ମିଳା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟାଗରୁ ଫୋନ୍ କାଢ଼ି ବଡ଼ ପୁଅ ରାଜାକୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି, ଏଇ ଆଶାରେ ଯେ ହୁଏତ ବାପାର ଦେହ ଏତେ ସାଂଘାତିକ ହୋଇଛି ବୋଲି ଶୁଣିଲେ ପୁଅ ଆମେରିକାରୁ ଧାଇଁ ଆସିବ। କାଳୁ ତ ମୂର୍ଖ, ସେ କ'ଣ ଜାଣିବ ଡାକ୍ତର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ। ହେଲେ ବଡ଼ ପୁଅ ରାଜା ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ସିଏ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସବୁ କଥା ବୁଝିପାରିବ ଓ ଜାଣିପାରିବ। ହେଲେ ଦୁଇଥର ଲଗାତାର ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଉର୍ମିଳାଙ୍କ ରାଜା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇପାରୁ ନଥାଏ। ତୃତୀୟ ଚେଷ୍ଟାରେ ରାଜା ଫୋନ୍ ଉଠାଏ। ଉର୍ମିଳା କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ଏକା ରାଜା ବିରକ୍ତ ହୋଇ ମାଆକୁ କୁହେ, ଓହୋ, ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇ ଦବୁନି କି ବୋଉ ମୋତେ? ତତେ କେତେଥର କହିଛି, ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ଦିନ ଏଇଠି ଆମେରିକାରେ ସେତେବେଳେ ରାତି। ତଥାପି ତୁ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ମୂର୍ଖଙ୍କ ଭଳି ରାତି ଅଧରେ ଏକା ଫୋନ୍ କରିବୁ। ଏବେ କହ ଶୀଘ୍ର, କ'ଣ ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ? ଉର୍ମିଳାଙ୍କୁ ପୁଅର କଥା ସବୁ ଖୁବ୍ ବାଧେ। ତଥାପି ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ କଣ୍ଠରେ ସିଏ ରାଜାକୁ ସବୁ କଥା କୁହନ୍ତି। ଏଇଆ ଭାବି ଯେ ହୁଏତ ପୁଅ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିବ। ହେଲେ ରାଜା ରୋକଠୋକ କହିଦେଲା, ବୋଉ, ତୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ କି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବୋଲି। ମୋର ଏଇଠି ଅନେକ କାମ। ତୁ ଡାକିଲା ମାତ୍ରେ ମୁଁ କେମିତି ଧାଇଁ ଯିବି? ଆଉ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ମିଳିବନି। ତୁ ମାମୁଁଙ୍କୁ ତୋ ପାଖକୁ ଡାକି ବାପାଙ୍କ ଅପରେସନ୍ କରେଇ ଦେ। ମାମୁଁ ଡାକ୍ତର ଯାହା କହିବ ସବୁ ବୁଝିବେ। ଆଉ ଯଦି ପଇସା ପତ୍ର ଦରକାର ହୁଏ କହିବୁ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଠେଇ ଦେବି। ମୁଁ ଆର ମାସ ଆଡ଼କୁ ଯିବି। ହେଲା, ରହୁଛି। ପୁଅ ରାଜାର କଥା ଶୁଣି ଉର୍ମିଳାଙ୍କ ଆଖିରୁ ବୋହି ଚାଲିଥାଏ ଅସରନ୍ତି ଲୁହର ନଈ। ହେଲେ କାହାକୁ କହିବେ ନିଜ ଦୁଃଖ ଯେ ଇଏ ସେଇ ପୁଅ ଯାହାକୁ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ନିଜ ଜମିବାଡ଼ି ବିକି ପାଠ ପଢ଼େଇ ଏତେ ବଡ଼ ମଣିଷଟିଏ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ଏଇ ପୁଅ ଯାହା ପାଇଁ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ନିଜ ଭାଗର ମଧ୍ୟ ନ ଖାଇ ସାଇତି ରଖୁଥିଲେ ପୁଅ ଖାଇବ ବୋଲି। ହଁ, ଇଏ ସେଇ ପୁଅ ଯାହାକୁ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଆଦର କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଭାବୁଥିଲେ ଇଏ ହେବ ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି। ଆରେ ନାହିଁ, ଅଜାଗା ଘା ଦେଖେଇ ହୁଏନି। ପରେ ପରେ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କ ସଫଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 7 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରହିଲେ। କାଳୁ ବାପାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଉନଥାଏ ସତ, ହେଲେ ବାପାଙ୍କ ଦେହ କେମିତି ଅଛି ବୋଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦିନକୁ 4 ଥର ପଚାରୁଥାଏ। ବାପା କ'ଣ ଖାଇବେ କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁର ବରାବର ଖବର ରଖେ। ନିଇତି ସକାଳେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ମନ୍ଦିର ଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାପାଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ। ଆଉ 7 ଦିନ ପରେ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ଦିନେ କାଳୁ ଘରେ ନଥିଲା ବେଳେ ଉର୍ମିଳା ବସି ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେହ ଖରାପ ହେବାରୁ ଭଲ ହେବା ଭିତରେ ଯାହା ହେଇଥାଏ ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କୁହନ୍ତି। କେମିତି କାଳୁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ଟେକିକି ନବା ଆଣିବା କରେ, କେମିତି ବାପା ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯିବେ ବୋଲି ନିଇତି ମନ୍ଦିର ଯାଏ, କେମିତି ରାତି ରାତି ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ଜଗି ବସେ ଓ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜା କହିଥିବା କଥାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ। ଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କ ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହୋଇଯାଏ। ମନେ ମନେ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଗାଳି କରନ୍ତି ଓ ପିଲାଦିନୁ କାଳୁକୁ 12 କଥା କହି ଗାଳି କରିବା ହଉ ବା ତାକୁ ରାଜା ଭଳି ସେତିକି ସ୍ନେହ ନ କରିଥିବାରୁ ନିଜକୁ ବାପା ବୋଲି ଧିକ୍କାର କରୁଥାନ୍ତି। ଉର୍ମିଳାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ କ'ଣ ନାହିଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁ ନଥାନ୍ତି। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଲା ପରେ ଗାମୁଛାରେ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ନିଶ୍ୱାସଟିଏ ମାରନ୍ତି। ଆଉ ପାଣି 2 ଢୋକ ପିଇ କୁହନ୍ତି, ତୁମେ ଠିକ୍ କହିଥିଲ ଉର୍ମିଳା। ମୋ କାଳୁ ବଡ଼ ମଣିଷଟିଏ ହେଇପାରିଲାନି ସତ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହୋଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖେଇଛି। ପିଲାଦିନୁ ଭଲ ପଢ଼ୁନି ବୋଲି କେତେ ମାଡ଼ ଗାଳି ଦେଇଛି, ହେଲେ କେବେ ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ କୋଳେଇ ନେଇ ସ୍ନେହ ଟିକେ କରିନି। ସବୁବେଳେ କାଳୁ ଅପେକ୍ଷା ରାଜାକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସିଏ ମୋତେ ବାପା ବୋଲି ଏତେ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ ଯାହାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଥିଲି, ନାନାଦି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି, ସିଏ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ ଆସିଲାନି। ଅଥଚ ଯାହାକୁ ଆଜି ଭିତରେ କେବେ ହେଲେ କୋଳରେ ଟିକେ ଧରିନି, ସିଏ ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ଜଗି ବସୁଥିଲା
ମୁଁ ମାନୁଛି ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ଗୋଟେ ଭଲ ବାପାଟିଏ ହେଇପାରିଲିନି, ହେଲେ ମୋ କୁଳାଙ୍ଗର ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁଅ ହୋଇ ଦେଖେଇଦେଲା ଆଉ ମୋତେ ଭୁଲ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରେଇଦେଲା। ତୁମ ପାଖରେ ଓ କାଳୁ ପାଖରେ ହାରିଯାଇ ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜିଠାରୁ ଯେତିକି ଦିନ ଯାଏଁ ବଞ୍ଚିବି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଗୋଟିଏ ଭଲ ବାପାଟିଏ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଆଜି ମୋ କାଳୁ ଘରକୁ ଆସିଲେ ତା ସହିତ କରିଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ତାକୁ ଭୁଲ ମାଗିବି। ଯଦି ସିଏ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଏ ତାକୁ କୋଳେଇ ନେଇ ଖୁବ୍ ଆଦର କରିବି ଆଉ ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଇ ମଧ୍ୟ ଦେବି। ସିଏ ପରା ତୁମ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରେ ବାପା ଭାଇକୁ ଖୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି ହେଲେ ତାକୁ ନୁହଁ। ହେଲେ ସିଏ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବ ନା ଉର୍ମିଳା? ଉର୍ମିଳା ନିଜ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ହସ ରଖି କୁହନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ ତମକୁ କ୍ଷମା କରିବ? ସିଏ କେବେ ତମ ଉପରେ ରାଗି ହିଁ ନାହିଁ। ବାସ୍ ତମ ମାଡ଼ ଗାଳିକୁ ଡରି ତମଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରୁହେ। ବେଳ ବୁଢ଼ୀ ହୋଇଯାଏ ସନ୍ଧ୍ୟା। ବାହାରେ ଝିପିରି ଝିପିରି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଆକାଶରେ ଜହ୍ନ ତାରା ମିଶି ବାଦଲ ସାଙ୍ଗେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଥାନ୍ତି। ଆଉ କାଳୁର ଫେରିବା ସମୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କୌଣସି ହେଲେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାଳୁ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଉର୍ମିଳା ବର୍ଷା ପାଗ ଦେଖିକି ଗରମ ଗରମ ପକୁଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କ ସହ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି କାଳୁର ଫେରିବା ବାଟକୁ। କିନ୍ତୁ ମନକୁ ଆସୁଥିବା ନାନାଦି ମିଶା ଗୋଳା ଭାବନା ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ଓ ବ୍ୟଗ୍ର ଜଣାପଡ଼ୁଥାନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ। ହେଲେ ସବୁବେଳେ ମଣିଷ ଯାହା ଚାହେଁ ସେଇଟା ଏକା ଯେ ହେବ ବୋଲି କୌଣସି ମାନେ ନାହିଁ। ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ସିନା ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ କେମିତି କାଳୁ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ତା ସହ କରିଥିବା ପାତର ଅନ୍ତର ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗି ତାକୁ କୋଳେଇ ନେବେ ଆଉ ବହୁ ସ୍ନେହ କରିବେ ବୋଲି। ହେଲେ ବିଧିର ବିଧାନ ଥିଲା ଭିନ୍ନ। ସେଇଦିନ କାଳୁ ଦୋକାନ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଧରି ପାଖ ସହରକୁ ଯାଇଥାଏ। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ଓଦା ଖସଡ଼ା ଓ ଫାଙ୍କା ଥାଏ। ବେଶୀ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ କରୁନଥାଏ। କାଳୁ ସାମାନ୍ୟ ବେଗରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥାଏ। ହେଲେ ହଠାତ୍ ପଛପଟୁ ଗୋଟିଏ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରକ୍ ଖୁବ୍ ବେଗରେ ଆସି କାଳୁକୁ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ କାଳୁ ନିଜ ଗାଡ଼ିରୁ ଛିଟିକି 10 ମିଟର ଦୂରରେ ପଡ଼େ। ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କାଳୁ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଏ। ପାଖାପାଖି ଥିବା ଲୋକ କିଛି ବୁଝିଲା ଭିତରେ ରକ୍ତର ନଈ ବହିଯାଇଥିଲା। ସମୟ ଓ ଜୀବନର ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ପାଖରେ ହାରିଯାଇଥିଲା ଜୀବନ। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପୋଲିସ ଆସି ପହଞ୍ଚେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ। ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇ ସାରିଥିବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ମୃତ ଶରୀରକୁ ସିଧା ଘରକୁ ପଠେଇ ଦିଆଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଖାପାଖି 7:30 ବେଳକୁ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କୁ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଆସି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଛିଡ଼ା ହେଲା। ଗାଡ଼ିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ପୁଅ ଆସିଲା ଭାବି ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଦେଲା ବେଳକୁ ଦେଖନ୍ତି କାଳୁ ନୁହେଁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟିଏ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। କିଛି ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଓହ୍ଲେଇ ଆସି କାଳୁର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଦିଅନ୍ତି ଆଉ କାଳୁର ମୃତ ଶରୀରକୁ ଟେକି ଆଣି ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କ ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି। କାଳୁର ମର ଶରୀର ଦେଖି ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଓ ଉର୍ମିଳା ପୂରାପୂରି ସ୍ତବ୍ଧ ରହିଗଲେ। ସତେ ଯେମିତି ସେମାନେ କୌଣସି ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ନିର୍ଜୀବ ପଥର। ବୋବାଳିରେ ଫାଟିପଡ଼େ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କ ଘର। ଗରମ ପକୁଡ଼ି ସେମିତି ରୋଷେଇ ଘରେ ରହି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାପା ମାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଇ ସ୍ମୃତି ପାଲଟିଯାଏ ଅପାଠୁଆ କାଳୁ। ଅପାଠୁଆ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ସିନା ବାପାର ସ୍ନେହରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଅଲୋଡ଼ା ଆଉ ଏଇ ସମାଜ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ମା ପାଇଁ ସିଏ କୌଣସି ହୀରାଠାରୁ କମ୍ ନଥିଲା। ହୁଏତ ଶେଷରେ ତା ଅନୁପସ୍ଥିତି ତା ବାପା ଓ ପାଠୁଆ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣଙ୍କୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରେଇ ପାରିଥିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଅପାଠୁଆ ଜୀବନରେ ହୁଏତ ବଡ଼ ମଣିଷଟିଏ ନ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହୋଇପାରିବ। ସମାଜକୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଲୋକର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ତାଠାରୁ କାହିଁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଲୋକର। ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ବହୁ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଏଁ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କ ମନରେ କାଳୁକୁ କେବେ କୋଳେଇ ନେଇ ଗେଲ ନ କରିବାର, ତା ପାଖରେ ବସି ଟିକେ କଥା ନ ହେବାର, ରାଜା ଭଳି ତା ପାଇଁ ନାନା ଜିନିଷ ନ ଆଣିବାର ଓ ଆହୁରି ଅନେକ ଜିନିଷର ଅବଶୋଷ ରହିଗଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବେଳ ଅବେଳରେ ବାଧ୍ୟ କରେଇ ଦିଏ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଆଉ ମନେ ପକେଇ ଦିଏ ସେ କେବେ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ବାପା ହେଇପାରିଲେନି ବୋଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀଟିକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବ। ଆପଣମାନେ କାହାଣୀଟିକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିପାରିବେ ଓ ଶୁଣିପାରିବେ। ଏବେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।
ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳି କାହାଣୀ ନେଇ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।